शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसङ्गो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो वारुणैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोजं न गोत्र चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियं न च सम्पदमैव मुक्ति न मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं
Chidanandrupa Shiva Shiva Chidanandrupa Shiva 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 এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা অনহমে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা অনহমে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি মে এধি বেদস্যামানি সহ শ্রুতং মে মা প্রহসিহাম। অনেন দিতেন অহোরাত্রান সংদদামি। আনিনো দিতেনো রীতাং বদিষ্যামি সত্যাং বদিষ্যামি। রীতাং বদিষ্যামি তদ্মামবতু তদ্ভক্তারামবতু। অবতু মাম অবতু ভক্তারাম অবতু ভক্তারাম। ভগবতু শান্তি শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। আপয়ন্তু মম অঙ্গানি বাক্প্রাণঃ চক্ষুঃ। ওম অভয়ং মম অঙ্গানি পুত্রমাতাঃ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। শ্রোত্রমাতা বলমিন্দ্রিয়াণি সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্ম উপনিষদাম। সর্বং ব্রহ্ম উপনিষদাম। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাৎ মা ব্রহ্ম নিরাকারো। মাম ব্রহ্ম নিরাকুর্যাৎ মাম ব্রহ্ম নিরাকারো। নিরাকারণমস্তু অনিরাকারণমে অস্তু। অনিরাকারমস্তু অনিরাকারমস্তু। তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু। ধর্মস্তে মহি সন্তু তে মহি সন্তু। শান্তি শান্তি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते Om Namah पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 Om Shanti सौनो अवतु सौनो भुनक्तु तम करवावहै तेजस्विनो हरितमस्तु मा विद्विषावहै Tejasvino Aditamaso Mahavidasvino ओम शांति 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 ओम शांनो मित्रः शांगुरुनः शांनो भवति हरिओमः Om शांनो इंद्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि भद्रं कर्णे विष्णुवां देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्योत्राः तुष्टवांशतनो
Om Shanti Shanti Shanti. ओम शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ ব্রহ্মকুল অবধির আজ 1021তম পর্ব। এটি 2026 সালের মার্চ মাসের 15 তারিখ, আজ রবিবার। এটি ডিজিটাল সানডে মোডে 313 নম্বর আলোচনা। আজকের আলোচনার প্রসঙ্গ প্রত্যাহার যোগ। প্রত্যাহার যোগ এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পতঞ্জলি মহারাজ যে অষ্টাঙ্গ সাধন করেছেন তার মধ্যে ইয়াম নিয়াম আসন প্রাণায়াম, তারপরে আছে প্রত্যাহার, এরপরে আছে ধারণা ধ্যান স্মরণ। প্রত্যাহার হচ্ছে ইন দ্য মিডল, যেটি আমাদের বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এসে এবার অন্তরে ঢুকতে হবে, এই দরজাটা হলো প্রত্যাহার। It is the pathway and the entrance to the realm of realization and the depth of ascesis. Pratyahar is a withdrawal. It's not withdrawal from the world, but it's withdrawal in the senses from the attachments of the world. প্রত্যাহারকে যদি বিচ্ছেদ করা হয় তাহলে হবে প্রতি আহার। প্রতি আহার হলো আহারের বিরুদ্ধে। এই আহারটি অন্য আহার, এটি মুখে যে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি প্রাণের জন্য, সেই আহার নয়। এই আহারটি আমাদের মন প্রাণ হৃদয়ের আহার, আমাদের যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তাদের আহার, আমাদের শরীরের যে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আছে তাদের আহার, আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত যে আরো 4টি আমাদের যে চেতনেন্দ্রিয় আছে তাদের আহার। সেই আহার থেকে সরে আসা অথবা সেই আহারের জন্য যে আমাদের আকর্ষণ, সেই আকর্ষণ থেকে সরে আসা। The withdrawal yoga or pratyahar yoga is actually withdrawing from certain subtle areas of our being and becoming in the world. But it's very specifically one needs to understand that pratyahar has got two components. It's prati ahar. Ahar is food, prati is the opposite, or to stop. The meaning is you have to withdraw from the food for certain organs, food for the organs which are not directly engaged in the transcendental realization. And these organs are your eyes, your ears, your smell organs, your touch, your these sense organs, and these organs are actually our attachment, our connection with the world. And you have to withdraw from these organs does not mean you have to cut apart these organs and get rid of these organs. That does not happen and cannot happen. What is essentially the point here is your attachment to those, and through those organs, you have to withdraw the attachment. আমাদের যে আসক্তিগুলি আছে ওই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে সেই আসক্তিগুলো থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলি তাদের যে কাজকর্ম আছে সেগুলো করে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, এটি শঙ্করাচার্য যখন ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যাখ্যার মধ্যে বলেছেন যে যেমন দৃষ্টি, আমাদের বেদের ঋষি বলেছেন যে ভদ্রং কর্ণেবি শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেম অশ্রবিহি অযোত্রা। ভদ্রং পশ্যেম, দৃষ্টি একটা খুব লোভনীয় দর্শন চোখের সামনে দৃষ্টিতে এসে গেল। ইট ক্রিয়েটস অ্যান অ্যাটাচমেন্ট টু দ্যাট শোভা। শোভা, মনোহর শোভা, এটা আমাদের সাহিত্যে শিল্পে এটার বিরাট ভূমিকা আছে। এই পৃথিবীতে কত রকম শোভা আছে, প্রকৃতি নানাভাবে শোভা আছে।
এই শোভা দেখবার জন্য পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত মানুষ ছুটে যায়, মানুষ তাতে প্রীত হয় বলে মনে করে। এই প্রীতিগুলি খুব ক্ষণিক ক্ষণিক তাৎক্ষণিক সাময়িক, কিন্তু সেটা দ্বারা মানুষ অনেকদিনই ভালো থাকে বা সেই বোধকে নিয়ে অনেকদিনই তৃপ্ত থাকে। তো শোভা শোভা একটা আকর্ষণ করে, একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করে। The power of vision gets one into the depictions of this universe, this world, of some beautiful things, good things around and across. It is the attraction of this natural beauty or certain make-up beauty in addition to the natural beauty that people from one part of the globe they travel to the other in order to have a vision of that and to have an understanding of that in their own ways. But what happens ultimately, this is not enduring. This, the essence of this, having focused on those beautiful things, it rests and it remains within the system of human personality for a short while in the same manner, and gradually it dies down. It gradually comes shorter, shorter, and shorter. And therefore, it's for a short period. But again, if it creates a kind of attraction through attachment, that becomes problem. So where is the issue of withdrawal? প্রত্যাহারটি কোথায়? প্রত্যাহারটি এখানে যে দৃশ্য, যে শোভা, যে সুন্দর জগতের মাঝে দর্শন করা হলো বা দেখা হলো, বা যে দেখবার জন্য অনেক দিনের একটা প্রচেষ্টা করে অনেক কিছু করে দেখা হলো, সেই দৃশ্য বা সেই দর্শনের যে আসক্তি, সেই আসক্তি যদি মনের মধ্যে দানা বেঁধে ওঠে, তাহলে এটি আমাদের ভগবত পথের বিরোধী। বিরোধী কেন না, এই আসক্তিটি ভগবানের প্রতি যে আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা, তাকে তাকে ক্ষণমাত্রায় হলেও বা অংশমাত্রায় হলেও কমিয়ে দেয়, তাকে এটি ফ্র্যাগমেন্ট করে। The attachment, if it creates in the act of our having viewed, having seen some beautiful and attractive things in the world, and if that attachment proceeds in the mind and the consciousness of the person, it actually acts as a negative force. It actually acts as a force which restricts your free movement of the consciousness towards the realization of God within yourself. Therefore, the sage is saying that you enjoy the beauty of the world. You see the beauty of the world. If you want to create, you create a beauty in the world and you take happiness in that. But at the same time, you have to create your sense, your position, your mind, your consciousness in such a fashion that it is never and it is not attached to that in the realistic term or in the intrinsic term. অর্থাৎ আমাদের ঋষি বলছেন যে তুমি দেখো, তুমি এই সৌন্দর্যকে দেখো, এই শোভাকে দেখো, জগতে সব এই সৌন্দর্য, এই শোভা বিস্তৃত হয়ে আছে, কত কিছু জানার আছে, চেনার আছে, দেখার আছে। তুমি সেই সব জানা, চেনা, দেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে মনে করো যে তুমি অনেক উপকৃত হয়েছো, অনেক তুমি জ্ঞান সঞ্চয় করেছো, বা অনেক তুমি এর দ্বারা সুখী হয়েছো বা খুশি হয়েছো। কিন্তু এই সুখী এবং খুশি হওয়াটি একটি ক্ষণমাত্রার সাময়িক সময়ের বেড়া দ্বারা এটি আবদ্ধ, সময়ের দ্বারা আবদ্ধ। পরবর্তী সময়ে, পরবর্তী ক্ষণে আবার অন্য কিছু এসে এই যে বোধ, এই বোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ক্ষতিকারক কোনটি হয়ে যাবে না, যখন এটি আমাদের মধ্যে এটি এমন একটি আমাদের অ্যাটাচমেন্ট, একটি আকর্ষণ বা একটি আমাদের এটি আমাদের অন্তঃস্থলে, আমাদের চেতনার মধ্যে যাকে বলা হয় লেগে থাকা, এটি যদি লেগে থাকে,
সেটি যদি আমাদের চেতনা, আমাদের চৈতন্য শক্তি বা আমাদের মনের শক্তি, প্রাণের শক্তি, হৃদয়ের শক্তি, সেদিকে যদি মনোনিবেশ করে বা হৃদয়ে নিবিষ্ট করে যদি সেদিকেই শুধু থেকে থাকে, তাহলে এটি আমাদের ঈশ্বর লাভের পথে এটি আহ, আহ, উম, আহ, এটি একটি আমাদের অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করে। এটি আমাদের ঈশ্বর লাভের পথে বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে, বাধার শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করে, এবং সেটি কোনো কোনো সময় প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা সৃষ্টি করে। সেজন্য ঋষি বলছেন, তুমি এই যে তোমার যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হচ্ছে উপভোগ করবার ইন্দ্রিয়। এগুলি জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রচনা করে এবং জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে বিন্যাস করে। এই সম্পর্কগুলি জগতের সাপেক্ষে এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং জগতের বিকাশের জন্য, জগতের এগিয়ে চলবার জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যিনি ঈশ্বর লাভের পথে যাবেন, তার জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, তাকে এবার স্বতন্ত্র হতে হবে, তাকে এবার স্বাতন্ত্র্যে চলে আসতে হবে। সেই স্বতন্ত্র হলো এগুলির যে আসক্তি, সেই আসক্তি থেকে সরে আসা। এই বাধার শক্তির প্রতি, বাধার বিষয়গুলির প্রতি যে আসক্তি, সেই আসক্তিকে অতিক্রম করা। The sage has been very clear and categorical on this, that the things which are there depicted in the world in the way that it has been depicted, it has got an intrinsic and automatic attraction to the human senses, because human senses are oriented to the externals by nature. If it has to be reversed, if it has to be taken inward, interiorized the senses, if you have to do that, then you have to have a withdrawal from the attachments to those things. You don't have to withdraw from those in physical terms, you have to withdraw from those in the intrinsic terms. That means you see that, enjoy that, but you don't see and you don't enjoy within yourself. You smell that and you enjoy the smell, but actually in the intrinsic being of yours, you don't smell and you don't enjoy at all. Like this. That means আমাদের যে, সেজন্য আমাদের যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে তার মধ্যে বিরাজ করেও বিরাজ করা হবে না, তার মধ্যে বাস্তবত হয়তো বিরাজ করতে হলো বা করা হলো, কিন্তু সেখানে যে আত্যন্তিক ভাবে সেখানে বিরাজ করা হবে না। Even if you are in the midst of those nice things of the world, beautiful things of the world, and things which are commendable for human enjoyment, even if you are in the midst of that, you have to have the power to withdraw within yourself from those things, and you should withdraw yourself from any kind of attachments to those things. ঋষি বলছেন, এই উইথড্রয়ালটি হলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের সাধন অভিজ্ঞতার জন্য, সাধন পথে এগিয়ে চলবার জন্য। আমরা এবার ঋষির কয়েকটি কথা দেখব। How have they categorically mentioned that this is very, very important for us? ঋষি বলছেন, যুঞ্জানাহা প্রথমং মনসস্ত্বায় সবিতাভিয়ঃ অগ্নেঃ জ্যোতিঃ নিচাজ্য পৃথিব্যাঃ অধি আভরতঃ। This is actually the sun yoga, সূর্য যোগ। সূর্য যোগটি কি না, এই বিশ্ব মাঝে এই সৃষ্টির আদি যে বাহ্য দেবতা, যে দেবতাকে ভগবান সবার চোখের সামনে রেখেছেন, তিনি হলেন সূর্য দেবতা। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেভাবেই দেখা হোক না কেন, এটি আমাদের অধ্যাত্মের জগতে প্রবেশ করবার সময় সূর্য আমাদের পথ করে দেন। আমি এখানে একটু আমাদের ওয়েস্টার্ন স্কলারদের মধ্যে যারা খুব প্রমিনেন্ট, এরকম দুজনের কথা এখানে বলার বড় প্রয়োজন, সেই দুজনের কথা এখানে বলা দরকার, তাই বলছি। ইমানুয়েল কান্টের কথা বলছি, বিকজ
সক্রেটিস এবং প্লেটোর পর ইমানুয়েল কান্টই উঠে দাঁড়ালেন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফিলসফিকে ইন দি ইন্ট্রিনসিক টার্মস এক্সপ্লেন করবার জন্য এন্টায়ার ইউরোপিয়ান ভূখণ্ড থেকে তিনি he became the leader of that, and for a long period he remained the leader. Even now he continues to remain the leader in the Western world from a Western angle of things. Now in the Western world, there are a lot of Indian things which have captured the mind and have been identified as the masses of goodness, masses of some divine elements which are superior to others. But still, from Western soil, the Western mind, এটি বুঝতে হলে আমাদের কয়েকজনের কাছে যেতে হবে, যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, এদের সমন্বয়ে সক্রেটিস লেখেননি কিছু, প্লেটো লিখেছেন সক্রেটিসের কথাগুলি। আর ইমানুয়েল কান্ট, তিনি বিখ্যাত হয়েছেন কান্টিয়ান ফিলসফি হিসাবে। ইজ আ ফেমাস ফিলসফার অ্যান্ড one of the most respected in the entire European soil. কান্ট বললেন জগতে 3 ধাপে তোমার এই জগৎকে বুঝতে হবে। এটি আমরা দেখবো এবং কিছু আমরা উদাহরণও বুঝে নেব। এক ধাপ হলো ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ। ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ সেটি হলো যা কিছু আছে, এই যা কিছু বিরাজমান, things which are now you find in the world available, you can have an understanding of that through your sense organs, and you understand that those things remain in the world. So if you have to understand them categorically in the realistic terms, in minute details at the atomic or the molecular level of that, what you have to do is you have to adopt the path of rationality. So what is rationality? You ask the questions, and through questioning you try to get an answers to. আমাদের ভারতবর্ষে এই প্রশ্ন বিচিত্রার ধারা আমাদের ছিল, আমি সেই মধ্যে যাব না, তার মধ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে, সেগুলি ইম্পর্টেন্ট নয়। ইন দি act of God realization or in the process of God realization, those things are not really important. However, ইমানুয়েল কান্ট যখন ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ বলছেন, যেমন আমি একটি গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তাহলে আমার চোখের সামনে একটা গাছ আছে, আমার চোখের সামনে একটা গাছ আছে, আমি গাছের একটা সংজ্ঞা পেলাম যে এইরকম হলে তাকে গাছ বলে। তো আমি গাছ দেখে চলে গেলাম, আরেকজনকে বললাম অমুক স্থানে এরকম একটা গাছ আছে, তুমি দেখে এসো। সেও দেখে এসে বললো হ্যাঁ একটা গাছ আছে। আরেকজন থার্ড পার্সন, সেও দেখলো, সেও বললো হ্যাঁ একটা গাছ আছে। তো এই হলো ইম্পারেটিভসটা কি না, ইট ইজ ক্যাটেগরিক্যালি আন্ডারস্টুড বাই এভরিবডি that there remains something which is a common understanding of everyone. যদি এমন হয় যেটি আছে সেটিকে চেনা যাচ্ছে, অর্থাৎ হয়তো 3 বন্ধু মিলে জঙ্গলে গিয়েছে, একটা প্রাণী এসছে, দূরে দেখা যাচ্ছে প্রাণীটি হানিকর না হিতকর বোঝা যাচ্ছে না। একজন সেই প্রাণীটিকে দেখে একরকম বোধ করলো, আর একজন তাকে দেখে আরেক রকম বোধ করলো, তৃতীয় জন তাকে দেখে তৃতীয় রকম বোধ করলো। এটাও সেই categorical imperative, because in the rational you have understood the same thing in differential manner. Why? Because the content or the power of rationality varies from individual to the other individual. আমরা যখন যেমন এটি বলা হলো, একটি জঙ্গলে 3 বন্ধু মিলে গেছে, একটি প্রাণীকে দূর থেকে দেখছে, তারা একজন একরকম ভাবে তাকে বুঝলো, আর একজন আরেক রকম ভাবে, তৃতীয় জন 3 রকম ভাবে। কিন্তু রাস্তার উপরে একটা বড় গাছ আছে, সে দেখে চলে গেল, আরেকজন দেখে চলে গেল, আরেকজন দেখে চলে গেল, 3 জনই বুঝলো গাছটা আছে। অর্থাৎ where the reality exists in its emphatic manner, অর্থাৎ যখন রিয়ালিটিটা এমন ভাবে আছে যে এটা একবারে হাত পা ছড়িয়ে আছে, বিস্তৃত, ওপেন, সবার কাছে মেলে ধরেছে, তখন সবাই একই রকম ভাবে বুঝতে পারবে। কারণ হিউম্যান সেন্সের কোনো একটা অঙ্গ দিয়ে সে সেটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে। কিন্তু ওই যে জঙ্গলের উদাহরণ, সেখানে যখন তার কাছে ওই পশুটিকে দেখার ব্যাপারটা হলো, তখন যার যেমন সেন্স এবং যার যেমন নিজের অভিজ্ঞতা বা নিজের জ্ঞান বা নিজের বোঝবার যে মেথড,
সেই অনুযায়ী সে বুঝবে। সেজন্য এই দুটি ক্ষেত্রে, উভয় ক্ষেত্রেই যে আসলো সেটি হলো আপনি সত্যকে দেখলেন, আপনি সত্যকে বুঝলেন, কিন্তু আপনি সত্যকে বুঝলেন এক্সটার্নালি, বাইরের থেকে বুঝলেন। আর এক্সটার্নালি বুঝবার জন্য আপনার কাছে যুক্তি প্রয়োজন। অর্থাৎ গাছের কাছে গিয়ে আপনি যুক্তি করলেন, এটি যুক্তি দিলেন এটি গাছ হতে পারে, এই থাকলে গাছ হবে। তার একটা বড় আহ, আহ, কাণ্ড থাকবে, তার উপরে ডালপালা থাকবে, পাতা থাকবে, ফুল ফল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এমন একটা বিরাট একটা হলো সে বৃক্ষ হয়ে গেল। এই যে সংজ্ঞা, এই সংজ্ঞার দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যাবে। So it is a common elemental truth which is understood and which is realized by many or most or even all. আর ডিফারেন্সিয়াল কখন হয়, যে জঙ্গলের উদাহরণ, যে প্রত্যেকেরই নিজের নিজের, কারণ যেখানে এরকম ভাবে রিভিলড নয়, সংজ্ঞাতে ধরা যাচ্ছে না, তখন যে যার মতো করে বুঝে নেবে, সেইভাবে ব্যাখ্যা করবে। দ্বিতীয় পথে ইমানুয়েল কান্ট বললেন যে এই যে ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পারেটিভ, এটি করে হলো যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ট্রুথ। Now the truth has got a revealed component and the contextual component. তো যে কোনো একটা ট্রুথ তার যেমন রিভিল কম্পোনেন্ট আছে, তার একটা কন্টেক্সচুয়াল কম্পোনেন্ট আছে। তাহলে তখন যেটি করতে হবে যে কনটেক্সটে যেতে হবে, অর্থাৎ তাকে বোঝবার জন্য তার কনটেক্সটটাকে দেখতে হবে। বোঝবার জন্য কনটেক্সটটা কি না, কেউ হয়তো কোনো একটা সার্কাস দেখতে গিয়েছেন, সার্কাসে নানা রকম পশু দেখলেন, পশু দেখে পশুদের সম্পর্কে একটা ধারণা করলেন। সার্কাসের সিংহ একরকম ভাবে বিহেভ করছে, বাঘ একরকম ভাবে, হাতি একরকম ভাবে, বানর একরকম ভাবে, ইত্যাদি। কিন্তু যখন জঙ্গলে গিয়ে তাদের ব্যবহারটা দেখা হবে, তখন সেই ব্যবহারগুলো অন্যরকম হয়ে যাবে, তাদের প্রোফাইলটা আলাদা হয়ে যাবে। বা চিড়িয়াখানায় যখন দেখা হলো বা জঙ্গলে যখন যাওয়া হলো, তখন তাদের আলাদা হয়ে যাবে। অর্থাৎ the context creates a difference in the position of the truth. একই বাঘ আছে, এটি এখানকার বাঘ আর ওখানকার বাঘ। সেই জন্য এই বাঘকে বুঝতে হলে বলতে হবে যে এটি জু বাঘ অফ টাইগার অফ remaining tiger contained by the zoo authorities within the zoo, or the tiger in the circus which is played, and the other one is the tiger in the forest in its own habitat. So এইখানে যে ট্রুথটি আসলো, ইটস দ্য ট্রুথ উইথ দ্য কনটেক্সট। অর্থাৎ যেটা এলিমেন্টাল ট্রুথ ছিল সেটা ক্যাটেগরিক্যাল আর থাকলো না, এটি ক্যাটেগরিক্যাল থেকে চলে আসলো যে কনটেক্সচুয়াল। So you now come to the context and you understand the context in the realistic terms. এবার আপনি যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেন সেটি কনটেক্সট দিয়ে কেমন ভাবে হলো। থার্ড তিনি যেটি বলছেন সেটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটি আমরা একটু আলোচনা করব এখন। তিনি বলছেন অ্যাবসলিউটিজম, এই যে অ্যাবসলিউটিজমের পেছনে একটা রেশনাল থাকতে হবে, রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম, রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম অথবা রেশনাল ইটারনিটি। রেশনাল অ্যাবসলিউটিজম বা রেশনাল ইটারনিটিটা কি না, একটা ইটারনিটি তার একটা অ্যাবসলিউটিজম তার মধ্যে তৈরি হচ্ছে, সেটি কি হচ্ছে না হচ্ছে ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট রেশনাল দিয়ে বাই অ্যাপ্লাইং ইয়োর রেশনালিটি, নিজের যে যুক্তি বুদ্ধি, সেটি বিচার বোধ, সেটি দিয়ে বিচার করে তুমি সেটা বুঝতে পারবে ওর ভেতরে কি আছে। এটি আমাদের যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বালকরা যখন এসেছিলেন প্রথমে, নরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি সবাই মিলে, অনেকে মিলে যখন প্রথম এসেছিলেন, তাদের মাস্টারমশাই কলেজে বলেছিলেন যে এক্সট্যাসি বলে একটা জিনিস আছে, এক্সট্যাসি আছে। সো এক্সট্যাসিকে যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে এক্সট্যাসিকে তোমাকে দেখে বুঝতে হবে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি দ্যাট ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন অ্যাবান্ডেন্স। হাওয়েভার কলকাতার কাছাকাছি একটি জায়গা আছে যেখানে একজন আছেন যার এরকম ঘন ঘন এক্সট্যাসি হয়, সমাধি হয়ে যায়, এবং তার কাছে গেলে তোমরা দেখে আসতে পারবে। অর্থাৎ যখন মানুষটা যখন সেখানে গিয়ে যদি এটা বুঝতে পারো যে যাকে দেখছো তিনি এখন সমাধি অর্থাৎ গভীরে অন্তঃপুরে ডুবে আছেন, তিনি কি দেখছেন তুমি যদি বুঝতে পারো, গিয়েই দেখে এসো। So what ecstasy is all about and how does it look like when a person gets into the ecstasy, or when a person is into the
the realm of ecstasy, that they wanted to have a physical testing and understanding. ওদের মেথডটা কি ছিল না, ওরা কানশিয়ান ফিলোসফি বুঝতে এসেছিল, অর্থাৎ কানশিয়ান ফিলোসফির যে স্পিরিটটা, সেই স্পিরিটটাকে বুঝতে এসেছিল। এটি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি ড্রন ফ্রম প্লেটো। প্লেটো যখন সক্রেটিসের কাছ থেকে যখন দি ফান্ডামেন্টালস অফ ট্রুথ যখন জানলেন, তখন উনি বললেন ট্রুথ হ্যাজ গট আ রিভিল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড আ রিয়ালাইজড কম্পোনেন্ট। প্লেটো যে জন্য যখন রিপাবলিক ফর্ম করেন, তখন তিনি দুরকম ট্রুথকে একসঙ্গে আনবার চেষ্টা করেছিলেন, বাট হি ফেল। রিপাবলিক তার হলো না, রিপাবলিকটা তার আনসাকসেসফুল হয়ে গেল। Even though he tried very hard for more than 3 years, he could not make one single person understand what he was trying to mention. তার যে কজন ক্লোজ শিষ্য হয়েছিল তারা ছাড়া আর বাকিরা কেউ বুঝতে পারে। তার মধ্যে একজন আসলেন যিনি অ্যারিস্টটল, যিনি পরে খুব বিরাট হয়ে গেলেন, বিখ্যাত হয়ে গেলেন। একটু আলাদা হয়ে তত্ত্বটা হলো, একটু বিরাট হয়ে গেল। তারই শিষ্য আলেকজান্ডার, আর এই পরম্পরাতে হচ্ছে স্যার আইজাক নিউটন। প্লেটো যেটি পেলেন Grecian philosophy or Greek philosophy, from the origin of the Greek philosophy, the first finance of truth as it came to Socrates and was a realization. It was not a vision. It was not not something which was heard by him or sensed by him or physically embraced by him. It was something which was visualized by him, and that's what happened with the sun in the sky. যেটি আমরা এখানে দেখলাম, ঋষি বলছেন যুঞ্জান প্রথমং মনঃসত্ত্বায় সবিতা ধিয়া অগ্নি জ্যোতিহি নিচাইয়া পৃথিবীয়া অধি আভরা। বলছেন তুমি এই জ্যোতির দ্বারা ভরিয়ে দাও, এই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করো। তুমি এখন তোমার অন্তরের জগতে প্রবেশ করতে চাও, অন্তরের জগতে তোমাকে আলো আবিষ্কার করতে হবে আর আলো সৃষ্টি করতে হবে। এই অন্তরের জগতে আলো সৃষ্টি করতে হলে বাইরের জগতে যিনি আলোর মালিক, আলোর অধিপতি হয়ে তোমার সামনে হয়ে আছেন, সেই মহাসূর্য, তাকে যিনি পরিচালনা করছেন দেবী সবিতা, সেই দেবী সবিতার কাছে তুমি এবার প্রার্থনা করো। সেই প্রার্থনায় করো তুমি তার কাছ থেকে তার যে সূর্যের যে সূর্যত্ব, সেটিকে তুমি তার কাছে প্রার্থনা করো। সূর্যের সূর্যত্ব কি না, তুমি সেখানে যুঞ্জায় মনসা ধিয়া, তুমি মনের মধ্যে তাকে নিবেদন করো, তুমি তাকে আহ্বান করে নিবেদন করো, তুমি তাকে আহ্বান করো করে নিজেকে নিবেদন করো। তুই কোথায় করবে না, তোমার মনের মধ্যে করবে। মনের মধ্যে তাকে আহ্বান করো করে নিবেদন করো। কি নিবেদন করবে না, নিবেদন করবে যে তুমি এই অন্তরের জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছ। অন্তরের জগতে তুমি প্রবেশ করতে যখন যাচ্ছ, তখন তোমাকে অন্তরের জগতের মাঝে যে বিষয়গুলি আছে, যে ব্যাপ্তিগুলি আছে, সেই বিষয় ব্যাপ্তিগুলিকে দেখতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন যে মনের, বেদে বলেছেন মনের সপ্তভূমি, লিঙ্গ, গুচ্ছ, নাভি, এগুলোকে পেরিয়ে যখন হৃদয়ের কাছে চেতনা আসে, তখন প্রথম অনুভূতি সূচনা হয়। তারপরে কণ্ঠে, তারপরে কপালে যখন উঠতে থাকে চেতনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার নিজের ভাষায় এইভাবে বলেছে। তো এই বিষয়টি উনি ব্যাখ্যা করেছিলেন রামদত্তের বাড়িতে। রামচন্দ্র দত্ত তার বিশেষ বিখ্যাত শিষ্য অনুগামী রামচন্দ্র দত্তের কাছে উনি এসেছিলেন। সেখানে উনি এই বিষয়টিকে বর্ণনা ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে বলছেন হৃদকেন্দ্রে যখন আসে, তখন থেকে তোমার মধ্যে এই চেতনা সঞ্চার হয়। অর্থাৎ যখন নাভির পরে এই হৃদকেন্দ্র, এটা একটা বিরাট প্রশস্ত স্থান। এই সময়ে চেতনাটা কিভাবে ঊর্ধ্বে আরোহণ করবে না, তোমার মনোসংযোগ এবং তোমার প্রেরণা শক্তির দ্বারা। নাভি পর্যন্ত লিঙ্গ, গুচ্ছ, নাভি, এই তিনটি স্থানে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, এই তিনটে যে চেতন কেন্দ্র আছে, সেখানে যত সময় পর্যন্ত চেতনা আছে, সেই চেতনাগুলি আমাদের এই যে বাহ্যের যে দৃষ্টি, তার সঙ্গে আবিষ্ট করে রাখে। যেটি বলা হলো যে get rid of the attachments of the externalities and the beauties of the world or the specifics of the world,
and get your mind and consciousness induced to have a or initiate a journey within. And in this journey within, what you will have is the journey within will discover the new light within. তাই জন্য উনি বলছেন জুঞ্জান ও প্রথমম, প্রথমে কি করতে হবে না, তুমি যোগে যুক্ত হবে প্রথমে এইভাবে যে তুমি সূর্যকে আবাহন করবে। সূর্যকে কেন? তোমার অন্তর মাঝে সূর্যের মতো করে তোমাকে আলোকিত করতে হবে। অন্তর সূর্যের মতো আলোকিত করতে হলে তোমাকে সূর্যদেব সবিতার কৃপার আশ্রয় নিতে হবে। এটি হলো সূর্য যোগের প্রথম সোপান, সূর্য যোগ। অনেকে সূর্য যোগ নিয়ে ব্যক্ত আছেন, অনেকে প্রত্যাহার যোগী আছেন, অনেক সূর্য যোগী আছেন। তাদের সবাইকে সম্মান জানিয়ে বলছি সূর্য যোগটি অন্তরের বিষয়। এটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বললেন লিঙ্গগুজ্জ নাভি, এরপর যখন চেতনার উত্তরণ হবে, এই যে চেতনার উত্তরণের এই যে ঘর, এটি দশাঙ্গুলম সমেত, এর মধ্যে প্রায় 10 আঙ্গুল পরিমাণ যার যার নিজে নিজে স্থান তোমাকে অতিক্রম করতে হবে চেতনার ঊর্ধ্বগমন দিয়ে। এই চেতনার ঊর্ধ্বগমন দিয়ে এই যে বিস্তৃত স্থান অতিক্রম করতে হবে, এই বিস্তৃত স্থানে what would be the driving force? The driving force would be the consciousness which is stimulated in the beginning at the primordial energy level, and that energy would push it up and up and up gradually, and it will take you towards the cardiac center to have a first understanding there in the cardiac center. আলোর দর্শন হবে কোথায়? না হৃদকেন্দ্র। আলোর সৃষ্টি হবে কোথায়? না হৃদকেন্দ্র। আলোর যে অভিজ্ঞতা, যে অনুভব, যে উপলব্ধি, সেই উপলব্ধি হবে কোথায়? না হৃদকেন্দ্র। সেজন্যই বলেছেন ঋষি, এবার বলছেন দি প্রসেস। সে একটি প্রসেস বলেছে। স্ত্রী উন্নত স্থাপ্যাং সম শরীরং ইন্দ্রিয়াণি মনসা হৃদি সন্নিবেশ্যাহ ব্রহ্ম উরূপেণ প্রতরেত বিদ্বান সুতাক্ষী সর্বাণি ভুয়াপি। স্ত্রী উন্নত স্থাপ্য সমং শরীর। এবার আমাদের একটা ছোট্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে যেতেই হবে, কারণ সেখানে যে প্রসেসটা বলছেন সেটাই আমরা ফলো করে থাকি। কিন্তু এবার আজকে এটিকে একটু ভালো করে বুঝবার জন্য আমাদের এই প্রসেসের মধ্যে যেতে হবে। আমরা এখন দেখবো শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেটি বললেন, মনের সপ্তভূমিকে বলতে গিয়ে যেটি বললেন, সেটির বিশেষত্ব এটি, এই যে সপ্তভূমি, এই সপ্তভূমির সবটিই হলো একটি অভিমুখে যাচ্ছে। অর্থাৎ যদি সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল, যেটি স্যার আইজাক নিউটন যে সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল দিয়েছেন, সেই সায়েন্টিফিক প্রিন্সিপল দিয়ে যদি বিচার করতে হয়, তাহলে ইট হ্যাজ গট আ ইউনিল্যাটারাল অর ইউনিডিরেকশনাল ভেক্টর। এটা একটাই ভেক্টর আছে, সেটি হচ্ছে ভেক্টর টুয়ার্ডস দি পারপেন্ডিকুলার রিয়ালম অন দি থ্রু দি স্পাইনাল কলাম। আমাদের যে স্পাইনাল কলাম আছে তার মধ্যে দিয়ে চেতনা জাগ্রত হয়। তাহলে উন্নত শরীরম, উন্নত কিরকম? এই উন্নত আমরা এবার একটু একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে যাব। সবাই যদি পারেন প্র্যাকটিসের মধ্যে জয়েন করুন। আমরা এই প্র্যাকটিসে কি করব না, আমরা প্রথমে প্রাণায়াম করব 2 বার। যে যার সবাই জানেন কিভাবে করতে হয়, বহুবার হয়েছে আমাদের এখানে। সবাই ওই অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং যেটি, সেই অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং সবাই করুন, 2 বার হবে। তারপর আমরা বলবো এই ব্রহ্ম উরূপেণ কথাটি কি, তার ব্যাপ্তিটি কি, সেটি আমরা আলোচনা করব। আমরা তাহলে শুরু করি। এটা খুব অল্প সময়, 2-3 মিনিটের মধ্যে আমরা কমপ্লিট করব। সবাই করব অল্টারনেট নস্ট্রিল ব্রিদিং, প্রথমে 2 বার, 2টো সাইকেল, যে যার নিজের মতো করবে।
We have done alternate nostril breathing in 2 cycles. 3 Unnada Shariram. That means your body, your head is erect. You don't lean in the back. You sit straight. Your hands are placed on respective knees. Your eyes are closed. You are internally oriented now. And you want to create a new situation within yourself. What is that new situation? The sage is mentioning Brahma Urupena. I'll explain later also. But now, for now, এটি হলো আমাদের দেবী সবিতাকে আমরা আহ্বান করছি। দেবী সবিতার আমাদের কথা কি আছে না, সূর্যের রথ, উষার রথ, উষাকালে রথে তিনি আসেন, আবির্ভূত হন মহাকাশ। আমরা সেই চ্যারিয়ট অফ দ্য সান এটাকেই ধরে নিচ্ছি, দ্যাট চ্যারিয়ট ইজ ইনভিজিবল। Sun is so powerful that the chariot which he is traveling on, that chariot is invisible. উড়ুপেন কি না, তিনি বায়বীয় হয়ে যেমন মহাকাশে বা আকাশে বা অন্তরিক্ষ জনে যেমন পাখিরা উড়ে যায়, নানা কিছু উড়ে যায়, তেমনি ব্রহ্ম সংবেদ নিয়ে তিনি উড়ে আসছেন তোমার কাছে। তিনি উড়ে আসছেন কিভাবে না, তিনি একটা রথের মধ্যে করে তিনি সূর্যদেবকে নিয়ে আসছেন। তিনি একটা রথের মধ্যে করে সূর্যদেবকে নিয়ে আসছেন কোথায়? তিনি রথের মধ্যে করে সূর্যদেবকে নিয়ে আসছেন তোমার হৃদপিণ্ডে। তাহলে এখন তিনি আগে স্থূলে ছিলেন, মহাকাশে আকাশে তিনি সূর্যদেব আলো দিচ্ছিলেন, শক্তি দিচ্ছিলেন, তাপ দিচ্ছিলেন। তিনি এখন ওই আলোক শক্তি তাপকে সংহত সংযত করে ক্ষুদ্র মাত্রায় তিনি এখন উড়ে আসছেন তোমার কাছে। That invisible sun with the solar chariot driven by the Supreme Mother Savita is now flying down to your place and entering your cardiac center. Assume that, think of that, try to have an understanding of that and realize that. Let's focus on this for a minute. Now you visualize that chariot, invisible chariot carrying the visible sun in its transcendental form within the cave of your heart, giving light entirely to yourself. Now God is so kind to you that he has appeared to you, he has come and taken shelter in you. He has reached and taken shelter within the cave of your heart, and he is actually rendering the divine cosmic light to you in the intrinsic realm within. ওই আলোককে অনুভব করার চেষ্টা করুন। জ্যোতির্ময়ী তিনি নিয়ে এসেছেন জগৎ মাতার রূপে, তিনি তাকে নিয়ে এসেছেন। মা সূর্যদেব এখন অন্তর মাঝে তিনি অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় প্রবেশিত হয়েছেন। তিনি ওখানে সেই অতি ক্ষুদ্র মাত্রা থেকেই বিপুল এক আলোক শক্তি অন্তরের মাঝে দিয়ে সমস্ত অন্ধকারকে সরিয়ে দিচ্ছেন। This minuscule light which is entering now within the cave of our heart is actually ridiculing out all the touches of darkness, all the elemental darkness from within. যা কিছু অ্যাটাচমেন্ট সে সরিয়ে দিচ্ছে, আমাদের যা কিছু দৃষ্টির অ্যাটাচমেন্ট সরিয়ে দিচ্ছে,
শ্রুতির অ্যাটাচমেন্ট সরিয়ে দিচ্ছে, কানের অ্যাটাচমেন্ট সরিয়ে দিচ্ছে, আমাদের অন্য যে সমস্ত বিষয়ের অঙ্গে অঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি, নিম্ন ইন্দ্রিয়গুলির যে সমস্ত অ্যাটাচমেন্ট সবই থেকে আমাদের মুক্ত করে দিচ্ছে, আমাদের সবই থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আমাদের চেতনাকে তিনি নিবদ্ধ করছেন। অন্তর মাঝে সেই জ্যোতির্ময় তিনি এসে প্রবেশ করেছেন, তাকে আর সেই সমগ্র কার্যকে আমাদের আমাদের সহায়তায় কৃপাবশত জগন্মাতা দেবী সবিতার রূপে তিনি এখন আমাদের মাঝে এসেছেন। তাকে অভিবাদন করুন, সেই আলোককে নিজে এবার উপলব্ধি করুন। লেটস স্পেন্ড আ মিনিট অন দ্যাট। অন্তরের গভীরে ডুবে গিয়ে ওই জ্যোতির্ময়ী তাকে, ওই জ্যোতির্ময় মহাসূর্যের প্রভাকে উপলব্ধি করুন। আমরা এখন এই সূর্য যোগকে এই পর্যন্তই রাখবো আজকে। এর পরের যে অংশটি আছে, আমরা পরবর্তী পর্যায়ে সূর্য যোগের দ্বিতীয় অধ্যায়কে আমরা নিয়ে আসবো, এবং তখন আমরা এর পরের যে অধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেটি বললেন, এখন কণ্ঠে প্রবেশ করবে, এরপর কপালে প্রবেশ করবে। কণ্ঠে যখন প্রবেশ করবে তখন তার কি 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 সমস্ত তার মধ্যে চেতনা সঞ্চারিত হবে, আর যখন কপালে প্রবেশ করবে আমাদের at the place of the third eye, যখন সেখানে সেটি প্রস্ফুটিত হবে তখন কিভাবে সেটা প্রস্ফুটিত হবে, আর এরপর যখন সহস্রারের মধ্যে সেটি আমাদের সমগ্র চেতনাকে নিষিদ্ধ করবে তখন বা কি হবে, এই তিনটি আমরা পরবর্তী ধাপে আলোচনা করবো। আজকে আমরা এবার আরেকটু আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি। ঋষি বললেন, অগ্নি জ্যোতিহি নিচাইয়া পৃথিবীয়া হদি আবরত। বিশ্বময় এই সৃষ্টির সর্বত্র সেই জ্যোতির্ময় তিনি তার জ্যোতির দ্বারা আবিষ্ট করে দেবেন। বলছেন, যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতি সবেহে সুবর্গ অধ্যায় সত্যাহা। এই দেবী সবিতা যখন এই সূর্য দেবকে আবাহন করে তোমার চেতনার মাঝে নিয়ে আসলেন, তোমার আহ্বান, যে আহ্বান করবে তিনি তার কাছে, যে আহ্বান করবে না তার কাছে তার কোনো ব্যাপার নেই। যিনি এই বিষয়ে নিরপেক্ষ অথবা প্রতিবাদী তার কাছে কোনো ব্যাপার নেই। যিনি তাকে আহ্বান করতে চান আর আহ্বান করেন তার কাছে ব্যাপার আছে। তার কাছে তিনি এগিয়ে যাবেন, ছুটে যাবেন, তার কাছে তাকে তিনি ভরিয়ে দেবেন। আহ্বান যার যত কি হবে, বলছেন যুক্তেন মনসা, বলছেন কেমন ভাবে না, যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্যা দেব শিয়াহা। এই যে দেবতা এসেছেন, সেই দেবতা যিনি আসলেন এই সূর্য দেবকে দেবতা, সেই তিনি হলেন সমগ্র দেবতার, সব দেবতারই প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন। ভগবানের যত রূপ আছে, ভগবানের যত প্রকাশ আছে, ভগবানের সমস্ত রূপ এবং সমস্ত প্রকাশের তিনি প্রতিনিধি হয়ে তোমার মধ্যে এসেছেন সূর্য রূপে। মহাসূর্য তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করে আছেন। সৌরলোক বলা হয়, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বলা হয় সৌরলোক। এই সৌরলোকে যে মহাসূর্য, তার ধারণে যখন সমাধি হয় কেমন হয়,
এটি বোঝবার জন্য নরেন্দ্রনাথের মাস্টারমশাই বললেন, যাও, কলকাতার কাছে একজন সাধু আছেন, শুনেছি তার খুব সমাধি হয় ঘন ঘন, তার কাছে গেলে দেখতে পাবে যে একজনের যদি সমাধি হয় সেই লোকটা কেমন দেখতে হয়। অ্যান্ড ওয়েন দে ওয়েন্ট, তারা গিয়ে দেখলেন, তারা নানাভাবে ওনাকে বিচার করার চেষ্টা করেছিলেন, কারণ ওই যে কানসিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি, ইমানুয়েল কান্ট বলেছেন যে হ্যাঁ, রেশনাল, এই যে রেশনাল দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তুমি এই যে তাকে দেখছো, তুমি যে তার ট্রান্সেন্ডেন্টালকে দেখছো, তুমি যে তার কসমিক রূপকে দেখছো, তুমি যে তার নিত্য নিরঞ্জনকে দেখছো, তুমি কি দেখছো, বা তুমি কি কি দেখছো, বা তুমি দেখে কি বুঝছো? অ্যাবসলিউট তিনি তার মধ্যে আছেন কি নেই কি করে বুঝবে? ট্রান্সেন্ডেন্টাল তার মধ্যে আছে কিনা কি করে বুঝবে? তো যাও, যদি যুক্তির দ্বারা বিচার করে বোঝো। তোরা যুক্তির দ্বারা বুঝে বিচার করবার জন্য এসেছিলেন, এসেই তো সবাই ওখানেই যুক্ত হয়ে গেলেন। ওখানে বিচার করবার জন্য এসেছিলেন, এসে ক্রমে 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 ওখানেই তারা ডুবে গেল। ডুবে গেলেন কেন? না বিচারের দ্বারা বুঝতে এসেছিলেন ওর ভেতরে কি আছে। বিচারের দ্বারা বুঝতে এসে দেখলেন যে এটা বিচার করে ওই পর্যন্ত দেখা যাবে, তার বাহ্য দৃষ্টি পর্যন্ত দেখা যাবে, অন্তরে কি চলছে সেটা বোঝা যাবে। তাহলে সেটা বোঝবার জন্য উপায়টি কি? উনি বললেন, অহর্নিশি ভগবানের নাম গুণগান করো, ভাবো ভগবানকে। যখন ভগবানের জন্য তোমার মধ্যে সেই ব্যাকুলতা জন্মে যাবে, তখন তুমি তাকে অন্তরের মধ্যে পেয়ে যাবে। ব্যাকুলতা যত গভীর হবে, তত তুমি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। মনুষা যুক্তেন সর্বং দেবস্য, সমস্ত দেবতার সঙ্গে দেবতার, সকল দেবতার প্রতিনিধি হয়ে আজ সূর্যদেব তোমার মধ্যে এসেছে। তুমি তোমার মনের মাঝে তার সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে যাও, তাহলে তুমি তাকে উপলব্ধির আয়নায় দেখতে পাবে। যখন সেই উপলব্ধির আয়নায় দেখতে পাবে, তখন কি হবে? তুমি জগতে বিরাজ করো, কিন্তু বিরাজ করো না। জগতে বিরাজ করো কেমন? না, জগতের একজন বাহ্য পুরুষ হিসাবে, বাহ্য ব্যক্তির হিসাবে, ব্যক্তিত্ব হিসাবে, একটি জীবন হিসাবে, একটি একটি অর্গান হিসাবে, একটি অবোধ হিসাবে। You remain in this world, but you do not belong to this. তুমি জগতে বিরাজ করো, আছো ফিজিক্যালি, তুমি জগতে বিরাজ করো, কিন্তু জগতের একজন হয়ে বিরাজ করো তা কিন্তু নয়। তুমি জগতের সকলের মধ্যে আছো। ঠাকুর বললেন পাকাল মাছ। পাকাল মাছের একটা উদাহরণ দিয়েছেন সাধারণভাবে বোঝবার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমাদের আরো গভীরে গিয়ে ভাবতে হবে কিভাবে সেটি হচ্ছে। অর্থাৎ যখন প্রশ্ন উঠবে, তুমি তোমার মনের খাদ্য কি, তোমার প্রাণের খাদ্য কি, তোমার হৃদয়ের খাদ্য কি? কাব্য সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখা যাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এই সবগুলোই হলো এক্সটার্নাল। তাকে বোঝানো হয়েছে বা ভাষার দ্বারা বলা হয়েছে যেন ইন্টেনসিভ, অন্তরের, আত্যন্তিক, এমন সব ভাষা। এখন ভাষার কোনো লিমিট নেই, ভাষা ইজ লিমিটলেস। তা নয়, তোমাকে অন্তরে ডুব দিতে হবে, দেবী সবিতার কাছে আবাহন করতে হবে। ওই যে মহা দেবাদিদেব, তিনি সূর্য রূপে প্রকাশিত হয়ে আছেন মহাকাশের একটি সূর্যমণ্ডল মাঝে। তিনি আজ দেবী সবিতার ওই রথে উড়ে এসে তোমার কাছে চলে আসবেন, উরূপে নয়। এটি নিয়ে নানা রকম তর্জমা হয়েছে, ওয়েস্টার্ন স্কলারদের মধ্যে অনেকেই এই শব্দটি নিয়ে ব্যঞ্জনা করেছে। But they did not elaborate on this because they wanted to avoid. কেন? এর একটা প্র্যাকটিক্যাল দিক আছে, বাস্তব দিক আছে। যে কোনো একটা চৈতন্য সত্তাকে নিয়ে উড়ে আসা যায় কি? কি করে উড়ে আসা যাবে? তখন তো আর এয়ারপ্লেন বা আমাদের ব্যালিস্টিক এসব কিছু ছিল না, স্যাটেলাইট ছিল, ওসব কিছুর ভাবনা তো ছিল। পাখি ছাড়া অন্য কেউ উঠতে পারে তা তো ছিল। হ্যাঁ, হনুমানজির কথা ছিল, তিনি উড়ে চলে গেলেন, বা রামায়ণের যে যুদ্ধ হয়েছিল রাবণের পুত্রের সঙ্গে হনুমানজির, সেটা আকাশে গিয়েই যুদ্ধটা হয়েছিল।
ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সেই যুদ্ধ, আকাশের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। দুজনেই, দুই যোদ্ধাই আকাশের মধ্যে যেন যুদ্ধ হয়েছিল। সুনিতা উইলিয়ামস কিছুদিন আকাশে হেঁটেছিল মাঝে মাঝে। আমাদের এখানকার প্রায় 7 মাস ধরে তিনি ছিলেন, ওখানকার কয়েকদিন মাত্র। আকাশে যখন হেঁটেছিলেন তার কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ হার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য থিং? What she says, she did not have any inclination towards the past. যেন বিযুক্ত হয়ে গিয়ে সেখানে she was walking across. এটা ফিজিক্যাল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেটি বললেন সেটা হলো স্পিরিচুয়াল। ফিজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়ালের মধ্যে কিছুটা কোথায় মিল হলো না, she could even get detached and walk across on something which otherwise is not even perceived as walkable road or walkable place. সেখানে যে হাঁটা যায় সেটি পরে জানা গেল যে হ্যাঁ এইভাবে করা যায়, বাইরে আসা যায়, ওয়াক করা যায়। কিন্তু সেই ওয়াকটি যে ফিজিক্যাল, সেই ফিজিক্যাল আর যে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের ওয়াক, সেই ফিজিক্যাল দুটো ডিফারেন্ট। From physical perspective, these two are different. From spiritual perspective, obviously they are far apart. যখন চেতনা জাগ্রত হবে, চেতনা যখন জেগে উঠবে, তখন কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন আলুনি লাগবে। আলুনি কি না, উইদাউট সল্ট if you prepare something, those who are habituated, for them it is different. But usually if you cook something and offer without salt, a cooked material, then it may appear distasteful. There is a chance, a strong chance. তাই তাকে বলেছেন আলুনি। আলুনি কি না, বিশ্বাস, মানে ঠিক হয়নি, অর্থাৎ সেটি ঠিক পরিবেশিত হলো না, প্রস্তুত হলো না। তাহলে তাকে ঠিক প্রস্তুত এবং পরিবেশন করতে হলে কি করতে হবে না, তাকে ঠিক ভাবে তৈরি করতে হবে। তাকে ঠিক তৈরি করবার জন্য যা যা দরকার সেগুলো করতে হবে। বেশি বললেন, যুক্তায় মনসা দেবং সর্বম সুবর্ষাতঃ ধিয়া দেবম বৃহৎ জ্যোতিঃ করিষ্যৎ সবিতা প্রসুভাতীতা যুঞ্জতে মন উতঃ যুঞ্জতে ধিয় বিপ্রাহ বিপ্রস্য বৃহৎ বিপশ্চেত বিহোত্রাহ দধে বানুবেত ইত দেবস্য সবিতি পরিপুষ্টি। পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেন তুমি স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে, পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কখন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে না, মনটি যখন যুক্ত হয়ে থাকবে, when your mind is totally engrossed in that divine endowment which you have got within in the form of that solar light in a minuscule form, and you have that complete total faith and surrender into that, you get your mind tuned to that, and your mind gets transformed by virtue of its presence inside the cave of your heart, and it's now inspiring a transformation of your organs from their usual method of functioning to a different method of functioning, wherein they are now tuned to the divinity in life. যখন এটা হলো অন্তর মাঝে, যখন আমরা ভগবানের এই দীপ্তিকে, সূর্য দীপ্তিকে আহ্বান করে যেতে পারলাম, আমরা জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম, অনুভবে আসতে পারলাম, তখন মন প্রাণ হৃদয়ের মধ্যে একটা রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। রূপান্তর প্রক্রিয়া কি? ইউ হ্যাভ আ নিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। তখন তুমি এই জগৎ সম্পর্কে একটা নতুন তোমার বিভাস আসলো, নতুন চেতনা জেগে উঠলো, এই জগৎ বিষয়ে নতুন চেতনা। এবং এই জগৎ বিষয়ে যে নতুন চেতনা, সেটি হলো জগৎকে নতুন করে চেনা। ইটস দ্য গিফট অফ গড, and you are also a gift of God. So the gift of God is now aligned with the gift of God in the external world, and you are all connected within the intrinsics of each of them, and the connection is your spiritual identity and the spiritual identity of other elements. তখন কি হলো, ওরা যে দক্ষিণেশ্বরে তাকে দেখতে গেলেন, তাকে গিয়ে দেখলেন, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিছুক্ষণ পরেই তার একটা সমাধি হয়ে যাচ্ছে, তার সমস্ত শরীর স্থির হয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে বা দাঁড়িয়ে যখন যেভাবে আছেন, তখন তিনি স্থির হয়ে যাচ্ছেন, তিনি যেন নিশ্চল। কয়েক মিনিট তারা এরকম দেখলো, নানাভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলো, একে ওকে জিজ্ঞেস করলো, নানাভাবে খবর নেওয়ার চেষ্টা করলো। পরে যখন হাজরা মহাশয় সেখানে আসলেন বারান্দায়, তার কাছেও তারা খবর নেওয়ার চেষ্টা করলো, তার কাছে গিয়ে বসে
জিজ্ঞাসা করলো, একে ওকে জিজ্ঞাসা করলো, জানতে চাইলো যে ইনি কেমন, ইনি কি, এনার প্রাত্যহিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাইলো, ইত্যাদি নানা খবর। So they had applied their all sources of rationality to understand that supreme soul on earth in the human abode, the representative of God in the human abode on earth, and they tried to understand him in that way. তখন তাকে এইভাবে বোঝার চেষ্টা করলো। যখন আমরা দেখলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে নানাভাবে তার সম্পর্কে যখন আসতে শুরু করলো, নানাভাবে তার সম্পর্কে যখন বেরোতে শুরু করলো, নানাভাবে তার বিষয় যখন উপস্থাপিত হতে শুরু করলো, তখন দেখা গেল তার বিষয়ের এই যে কেউ কেউ কন্ট্রোভার্সি তৈরি করেছিলেন। There are people who have got who love to have these spirits with them. আর কিছু মানুষ থাকবেন যারা সবসময় একটু তাদের দৃষ্টিটা একটু অন্যদিকে যায়, নিচুর দিকেই সবসময় থাকে। তারা সেই দিক থেকে ভাবেন, নেগেটিভ দিক থেকে ভাবেন। অন্ধকারটা তাদের কাছে খুব প্রিয় থাকে, তাই অন্ধকার দিয়ে ভাবতে শুরু করেন। তাই জন্য সবসময় তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন আসে, প্রশ্নের উৎস থাকে অন্ধকারগুলি। তা যখন এরকম ভাবে রোমারোলা যখন ম্যান গডস লিখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে, যে গড ইন, লিখলেন ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কি না, ওয়ান্ডার কেন, ওয়ান্ডার না, এই জগতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ জগতের কেউ না, জগতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন অথচ আলাদা, অথচ সম্পূর্ণ আলাদা, টোটালি ডিফারেন্ট কিছু না, ডিফারেন্ট অন্য কিছু না, হাত পা মুখ চোখ সবই একই আছে, খাদ্য হ্যাঁ একটু স্বতন্ত্র আছে, বিচার আছে, কিন্তু তার মধ্যে সবই একই আছে। আর কি তফাৎ আছে না, তার কনসেপ্ট, তার রিয়ালাইজেশন, তার কনসিয়াসনেস তিনি ডুবে আছেন, অন্তর জগতে ডুবে আছেন। ওরা গিয়ে যখন দেখলো, ক্লাসে এসে ফিরে এসে যে রিপোর্ট ওরা দিয়েছিল, সেই রিপোর্টটা কোথাও কোনো নথিতে নেই, কিন্তু কিছু নথি আছে যেটা ব্রহ্ম সমাজের পত্রিকাগুলিতে পরপর কয়েকবার বেরিয়েছিল, যে ওদের সম্পর্কে একটু হাসি ঠাট্টা বেরিয়েছিল, যে ওরা একটা যুবক, ওরা কিছু বোঝে না, ওরা অল্প বয়সের, ওরা গিয়ে এসে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল, ইজ দ্যাট আ ভ্যালিড সার্টিফিকেট, এইসব কোয়েশ্চেন তুলেছিলেন। যারা তোলে আর কি, তারা তারা তুলতেই পারে, তাদের এই কোয়েশ্চেন তোলার নানা রকম ভাবে তাদের ক্ষমতা আছে, তাদের মেধা আছে, প্রতিভা আছে, তারা সেইভাবে ব্যবহার করে করেন। তার মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিও ছিলেন, যারা নমস্য বিখ্যাত এখনো। তো যাই হোক, সেখানে এই বোধ যাদের এসেছে তারা হয়ে গেছে, যাদের বোধ এসেছে তারা ট্রান্সফর্ম করে গেছেন, তাদের ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেছে জীবনে, তাদের জীবনটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে, তারা জীবনে অনেক বড় মাপের মানুষ হয়ে গেছেন, মানুষ আছেন কিন্তু মানুষ নেই, এমন হয়ে গিয়েছে। তার ঋষি বলছে, তুমি এটি বৃহৎ জ্যোতি করিষ্যা সবিতা প্রসূতি, ওই যে ব্যাপক আলোক, ওই যে মহাসূর্য, ওই মহাসূর্যের যে ব্যাপক জ্যোতি, সেই জ্যোতি তোমার মধ্যে ক্ষুদ্র মাত্রায় এসে প্রবেশ করলেন, মানে এই নয় যে সেটা একটি ক্ষুদ্র মনকে তৈরি করবে, সে মনটাকে বড় করে দেবে, বৃহৎ মন হয়ে যাবে। বৃহৎ জ্যোতি এসেছে, ক্ষুদ্র আকারে এসে প্রবেশ করেছে, কিন্তু বৃহৎ মন সে সৃষ্টি করবে। কি বৃহৎ মন না, ওই যে বৃহৎ মন, দ্য কসমিক মাইন্ড, দ্য মাইন্ড অফ গড, দ্য মাইন্ড অফ দ্য ট্রান্সেন্ডেন্টাল মাইন্ড। যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মানাহা, সেই সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মানাহা তখন তৈরি হয়ে গেল। সুবর্ণ জ্যোতির্ময় মন, সেই যেন একটা গোল্ডেন ড্যাজলিং লাইট তার মন থেকে বেরিয়ে আসছে। সেই মনটি কেমন না, সে সরাসরি ভগবানের সঙ্গে উন্নীত হয়ে আছে। It does not get stuck to what happens in the world. জগতে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে তার দ্বারা সে, তার মধ্যে সে আছে কিন্তু তার মধ্যে সে নেই, তার মধ্যে সে বিরাজ করে, কর্ম করে, কিন্তু তার মধ্যে সে যুক্ত হয়েছে, সে বিযুক্ত হয়ে আছে। বিযুক্ত হওয়া, এই হলো উইথড্রল। এই উইথড্রল থেকে বিযুক্ত হয়। কখন বিযুক্ত হবে? ঋষি বলছেন, যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্যাং নমো বিশ্লোক হইতি পথি এব সূরে সিংবন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা ইয়া ইয়ে ধনানি দিব্যানি তস্তু। বলছেন, হে বিশ্ববাসী, তোমরা সবাই শ্রবণ করো, তোমরা শ্রবণ করো, তোমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র, সেই অমৃতের পুত্র তোমরা সকলেই। আমি যে অমৃতের স্বাদন পেয়েছি আমার অন্তর মাঝে, যে অমৃতের যে আলোককে আমি অন্তর মাঝে বরণ করতে পেরেছি, তোমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র। বিশ্বাস করো সেই অমৃতের পুত্র হিসাবে নিজেকে, তোমরা সেই অমৃতেরই একজন।
তোমরা সেই অমৃত থেকে এসেছো, পরমামৃত থেকে তোমরা এসেছো। তোমরা জগতে মাঝে বিরাজ করছো সেই অমৃত, আমরা সেই অমৃতের পুত্র। তোমরা তোমরা সেই বিশ্বাস করো এবং বিশ্বাসকে প্রতিধ্বনিত করো, জগতের মাঝে ছড়িয়ে দাও। বলছেন अग्निः यतः विमत्सते वायुः यत्र विरुद्धते समः यत्र অতিরিচ্ছতে তত্র সংজায়তে সবাহ। তোমার মন তখন কি হবে? সেখানে অগ্নি বায়ু যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। বাইরের অগ্নি সেখানে কোনো ক্রিয়া করে না, বাইরের বায়ু কোনো ক্রিয়া করে না, তোমার বাইরের কোনো বিষয় সেখানে ক্রিয়া করে না, সেখানে বাইরের বিষয় প্রবেশ করে না, বাইরের কোনো কিছু প্রবেশ করে না। তুমি মুক্ত হয়ে গিয়েছো, তুমি সেখানে, তুমি মুক্ত হয়ে আছো, বিরাজমান হয়ে আছো তোমার এই অন্তর মাঝে। তুমি জগৎ মাঝে একজন মুক্ত মানব হয়ে আছো, জগৎ মাঝে একটি মুক্ত, তুমি একটি মুক্ত প্রাণ হয়ে আছো, মুক্ত হৃদয় হয়ে আছো। ঋষি বলছেন সবিতা প্রসবেন কৃষ্ণে ব্রহ্মপুর্যাং তত্র ঈশানী কিন্মর্ষে নহিবে পুষ্পম অভিক্ষাক্ষী বতাহ। ওই তিনি সূর্য রূপে যে এসেছিলেন, তাকে আমরা যে আকাশে আগে সচক্ষে দেখেছি বাইরের চোখ দিয়ে, সেই চোখ দিয়ে যে যাকে দেখেছি সেই তিনি আবার অতি ক্ষুদ্র মাত্রায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে এসে গিয়েছেন, তার সমগ্র সেই দেব সত্তাকে নিয়ে এসে গিয়েছেন। তুমি সেটিকে বিশ্বাস করো, তুমি সেটিকে অন্তরে বরণ করো, তুমি সেটিকে অন্তরে গ্রহণ করো। তুমি জগতের দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যেও না, তুমি জগতের দ্বারা লিপ্ত হয়ে যেও না, তুমি জগতের দ্বারা দ্বারা তুমি বেষ্টিত হয়ে যেও না। You try to have the realization of the supreme light which has entered in you in a minuscule form. That supreme light which is there in the cosmic form, that has itself the entire lineage of the entire divinity, and the entire divinity, the supreme soul, is now transferring through that light, cosmic light, in a minuscule form to you in the cave of your heart. And try to realize and understand that, try to have a realization of that in the manner that you are a part of that. You are that Amritasya Putraha. You are the part of that supreme soul. You are a descent of the supreme soul. You have the inheritance of that supreme soul. You are a person who is actually endowed with that supreme soul and the qualities of that within. You try to have this in your realization, and the moment you have the realization, you are not attached to anything in the world. Your organs, none of the organs are attached to anything of the world. You are now disconnect from, in the case of your intrinsics, you are disconnect, but again, you are thoroughly, totally present in the world. You're an active person in the world. You're a very strongly active person and a winner in the world. You have to win, you have to survive, you have to grow, you have to magnify in the world, but at the same time, not get attached to the things of the world within yourself. You are now connected with the Supreme in the form of the light. It's now present within the cave of your heart. And the Supreme is now giving you all the energies which are needed, the spiritual energy and the material and other forms of the energy which you do need in your own set of actions and in your own pathways in this life. You do not belong to that. You are a pathways, you are carrying that forward as a person of the world, but you are not attached to that. You are not, a person who belongs to that in the consciousness and in the intrinsic dimension. তুমি তোমার চেতনার মধ্যে বিরাজ করো না, তুমি তোমার চেতনায় ভগবানের সঙ্গে বিরাজ করো। অন্তর মাঝে ভগবান এখন জ্যোতির্ময়, তিনি দেবী সবিতার দ্বারা, দেবী সবিতার কৃপা বশত তুমি প্রাপ্ত হয়েছে। সূর্য যোগের প্রথম যে অভিজ্ঞতায় এর মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি, যিনি চাইবেন তিনি এটি প্র্যাকটিস করে দেখতে পারেন। ক্রমশ প্র্যাকটিস করলে বুঝতে পারবেন আলো ফুটে উঠছে অন্তর মাঝে। প্র্যাকটিস করতে হবে, বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে। যত প্র্যাকটিস হবে তত দেখবেন অন্তর মাঝে সেই আলো বিকশিত হয়ে উঠছে, সেই সূর্যের আলো যেন জীবিত হয়ে উঠছে অন্তর মাঝে। তখন সমগ্র অন্তর যেন আলোকিত হয়ে যাচ্ছে। Your entire intrinsic is now becoming illumined with that divine light, the cosmic spirit within yourself, and you have a transformation now. You are a transformed individual.
you are a descent of the divine. তুমি এখন রূপান্তরিত একজন ব্যক্তি। তোমার জগতের আকর্ষণ গুলো বিরাজ করে না। তুমি জগতের মধ্যে বিপুল কর্ম মাঝে বিরাজমান হয়ে আছো। তুমি জগতের কোনো আকর্ষণ দ্বারা তুমি পরিচালিত নও, কিন্তু জগতের বিপুল কর্ম মাঝে তুমি তোমার কর্মকে পরিচালিত করছো ভগবানের একজন প্রতিনিধি হিসাবে। অন্তর মধ্যে ভগবানকে বরণ করে নিয়ে তুমি এগিয়ে চলেছো, অন্তর মধ্যে তাকে বরণ করে নিয়েছো। আমরা আজকে সূর্য যোগের প্রথম অংশটিতে দেখলাম, আমরা পরের অংশটি দেখবো। হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি এই উপলব্ধির রাতে আসতে চাইবেন, তার উপলব্ধিটি টিকা প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। আবিহি আবিহি মেধি, বেদস্যামানি সহ শ্রুতং মে মা প্রহসিহা। অদিতেন অহোরাত্রাং সংদদামি, আনিনো বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি। মমবতু তদ্ভক্তারামবতু, মামবতু ভক্তারামবতু ভক্তারাম। শান্তি শান্তি শান্তি। পয়ন্তু মম অঙ্গানি বাক্প্রাণচক্ষুঃ, অতঃ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। উপনিষদা মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাৎ মাম ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। কর্ণমস্তু অনিরাকর্ণম মে অস্তু। ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু, শান্তি শান্তি শান্তি।
पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ॐ पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु सहनौ भुनातु ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु यं कर्वावहै सौभाग्यं करवावहै तेजस्विनो वितमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्तिः संमित्रः संवरुणः संभवति हरियो महा ॐ बृहस्पतिः सांनो विष्णुरुक्रमः ब्रह्मणे नमः देवायु नमो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि गीतां वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः भद्रं गणेशनां देवा भद्रं कुशेमाक्षवीयजोत्रः अङ्गैतुष्टुवांशतनुभिः व्यवहितं यतायु शान्ति 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 আমরা সকলে এখন 2 মিনিট ধ্যান করব নাও 2 মিনিটস মেডিটেশন বাই অল অফ আস যে যেখানে আছেন সেখানে 2 মিনিট ধ্যান 2 মিনিটস মেডিটেশন
জয় মা জয় মা জয় মা। আমরা আজ এখানেই রাখছি। আমি রবিবার আর আমরা বিকেল 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মিলিত হবে। আজকে আমাদের যে প্রত্যাহার যোগের আলোচনা এবং যে প্র্যাকটিস সূর্য যোগ সেখানে ছিল। সূর্য যোগের একটি সূচনা হয়েছে। আগামী রবিবার আমরা সূর্য যোগ দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় প্রবেশ করব, এটি জানানো হবে। তবে এই জন্যই বলা হচ্ছে আজকে যে যদি যারা একটু সিরিয়াসলি ইন্টারেস্টেড যদি কেউ থাকেন বা যারা আছেন, আশা করি অনেকেই আছেন, তাহলে সেটি এই যে আজকের প্র্যাকটিস যেটি সেটি টু রিয়ালাইজ দি ডিভাইন লাইট উইদিন, এইটিকে আমাদের যদি আমরা একটু প্র্যাকটিস কয়েকদিন করতে পারি, এর কোনো নির্দিষ্ট কিছু নেই, 2 দিন 4 দিন 7 দিন কিচ্ছু নির্দিষ্ট নেই। যার যেমন সুবিধা হবে, সম্ভব হবে, মনে হবে তেমন করলে তাহলে পরের স্টেপটা বুঝতে সুবিধা হবে। আগামী দিনে আমরা সূর্য যোগ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবেশ করব। নমস্কার, সবাই ভালো থাকুন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। স্যার প্রণাম নেবেন, টাচিং ইউর হোলি ফিট স্যার। নমস্কার স্যার। All the best. স্যার প্রণাম নেবেন। All the best.